उसका 14 अध्याय 26, 27 और 28 वचन। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है। और 22 से 25 तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। പരിശുദ്ധാവേ നല്ല സമയത്തിനായ സ്തോത്രമായി വചനത്തിനായ സ്തോത്രം കൃത്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടണമേ കർത്താവ് കൃപയിൽ മറക്കണമേ ശുശ്രൂഷിപ്പാട്ടുകളെ ബലപ്പെടുന്ന കേൾക്കുന്ന ജനത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം പ്രാർത്ഥിയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടിയിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 14 അധ്യായം 22 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചത്. और हमने जो वचन पढ़ा वो मत्ती का 4 अध्याय 22 से पढ़ा। നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ്. और इस वचन से हम सब अच्छे से परिचित हैं। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. 5 അപ്പവും 2 മീനും കൊണ്ട് കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്തു. 5 रोटी और 2 मछली से परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य किया, എല്ലാവരും കഴിച്ച് തൃപ്തരായി. और सब खाकर जो है तृप्त हुए। അതിനുശേഷം കർത്താവായ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കിയ കർത്താവിന് മുമ്പായിട്ട് और उसके बाद जो है परमेश्वर ने अपने चेलों को जो है विदा किया। നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്തിൽ പ്രകാരം കാണുന്നത് और हमने जो वचन पढ़ा वो इस प्रकार से है। ഉടനെ യേശു താൻ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതിനിടയിൽ ശിഷ്യന്മാർ പടകിൽ കയറി തനിക്ക് മുമ്പായി അക്കരയ്ക്ക് പോകുവാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചു. तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करे। യേശുവിന് എത്ര ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്? प्रभु यीशु मसीह को कितने चेले लोग थे? ആമേൻ. आमीन। അവരെപ്പോഴും യേശുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. और वे चेले हमेशा यीशु के साथ रहते थे। ഇവിടെ ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതം നടന്ന സമയമാണ്. और वहां पे जो है काफी अद्भुत जो चिन्ह दिखाया हुआ समय। ഏകദേശം 5000 പുരുഷന്മാർ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. और एक बार केवल 5000 केवल पुरुष लोग ही थे। പിന്നെ അവരുടെ ഭാര്യമാരുണ്ട്, അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. और फिर उनकी जो पत्नियां हैं उनके बच्चे भी हैं। വലിയൊരു കൂട്ടം ജനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. और एक बड़ी भीड़ जो थी उस समय वहां पर थी। അവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് 5 അപ്പവും 2 മീനും കൊണ്ട് അത്ഭുതം ചെയ്തത്. और वहां पे परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों से जो वहां पे अद्भुत चिन्ह दिखाया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശപ്പുള്ള സമയമാണ്. और अभी जो है अभी जो समय है वो काफी जो भूख लग गया है, ऐसा समय है। വായൊക്കെ പൊളക്കുന്നുണ്ട് ചിലര്. सबके मुंह जो सूखे हुए हैं। ആമേൻ. आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും. प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം തിന്ന് തൃപ്തരായപ്പോൾ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. और अभी ये सब खाकर जो तृप्त हो गए, अभी इनके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई। അവരെല്ലാവരും പറയുക, और वे सब कहते हैं ലോകത്തിലേക്ക് വരുവാനുള്ള പ്രവാചകൻ ഇവൻ തന്നെ. कि जगत में जो भविष्यवक्ता जो आने वाला था वो यही है। സത്യം എന്ന് പറയുക. സത്യം. और वो सच कहते हैं। സത്യം ഇട്ട് പറയുക. और वो कहते हैं सच है, वो कहते हैं ये सच है। और वे कहते हैं कि ये सच है। ആമേൻ. आमीन। ലോകത്തിലേക്ക് വരുവാനുള്ള പ്രവാചകൻ ഇവൻ തന്നെ സത്യം എന്ന് പറയുക. जगत में जो आने वाला जो भविष्यवक्ता है वो यही है, ये सत्य है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। എന്നിട്ട് ഇവരെന്തോ ചെയ്യുന്നത് അറിയാവോ? तब इन्होंने क्या किया? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. यूहन्ना में जब पढ़ेंगे तो हम समझ सकेंगे। ഇവർ യേശുവിനെ പിടിച്ച് രാജാവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. और उन्होंने सोचा कि यीशु को पकड़कर जो राजा बना दे। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അത് രാഷ്ട്രീയ നേതാവാ. और वो जो राष्ट्रीय जो है नेता है। ആമേൻ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ രാജാവാക്കാൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. तब चेलों के अंदर इच्छा हुई कि उसको जो है इस ചേരനയെ വീടുകോ. तब भीड़ को जो है इच्छा हुई कि इसको जो है इस दुनिया का जो राजा बना दे। അത് കർത്താവിന് മനസ്സിലായി. तो ये बात जो है परमेश्वर को समझ में आया അവരുടെ പ്ലാനിങ് എന്തുവാണ്? कि उनकी युक्ति क्या है। അപ്പോൾ അവരുടെ പ്ലാനിനകത്ത് അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ കർത്താവ് ഈ ശിഷ്യന്മാരെ അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു വിടാൻ ശ്രമിച്ചത്. तो उनकी युक्ति में नहीं फंसने के लिए जो है परमेश्वर ने पहले अपने चेलों को जो है आगे विदा किया। മനസ്സിലായോ? समझ गए യേശുവിനെ നിർബന്ധിച്ചവരോട് പടകിൽ കയറി പോകാൻ പറഞ്ഞത്? कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों विवश किया कि वो पहले झील के उस पार चले जाए? ഇവര് രാജാവാക്കാൻ പോകുകയാ. क्योंकि इसे जो राजा बनाने वाले അത് हैं। ദൈവിക പദ്ധതിയിലുള്ള കാര്യമല്ല. और ये जो है परमेश्वर की जो है युक्ति के अनुसार नहीं है। യേശു ഈ ഭൂമിയിലെ
രാജാവാക്കാൻ വന്ന ആളല്ല. और प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जो है राजा बनने के लिए नहीं आया। യേശു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വന്നതാ. प्रभु यीशु मसीह जो है पापियों के लिए जो है अपना जीवन देने के लिए आया। ആ പദ്ധതിയെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ രാജാവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. और उस व्यक्ति को जो है रोकने के लिए जो है भीड़ जो है उसे राजा बनाना चाहती അപ്പോൾ थी। ദൈവഹിതമില്ലാത്ത ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ഇവരെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതാ കർത്താവ്. तो परमेश्वर की इच्छा नहीं होते हुए उस जो है कार्य से परमेश्वर ने उनको जो अलग किया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ദൈവം നമ്മളെ അതുപോലുള്ള പല അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. उसी प्रकार परमेश्वर ने हमको कई जो है व्यर्थ बातों से छुड़ाया। Hallelujah. Hallelujah. പല അപകടങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. कई कष्टों से परमेश्वर हमें छुड़ाता है। Hallelujah. ഇതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത്, നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. इसीलिए परमेश्वर ने जो है चेलों को विवश किया और उन्हें अलग किया और आगे भेजा। ഇനി യേശുവിനെ നോക്കിയാട്ടെ. अब यीशु को देखें രാജാവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. कि वो उसे राजा बनाना चाहते हैं। എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ രാജാവായേക്കാം. हाँ ठीक है, मैं राजा बन जाता हूँ, അങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞോ? ऐसा परमेश्वर ने कहा क्या? കർത്താവിന് അറിയാം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലുള്ള കാര്യമല്ല. परमेश्वर जानता था कि ये परमेश्वर की युक्ति के अनुसार नहीं है। ഇതിനല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. मैं इसलिए इस योजना के अनुसार यहाँ पे नहीं आया ഈ രാജ്യത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട. और ये राज्य मुझे नहीं चाहिए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നമ്മളെല്ലാം അങ്ങ് മേടിക്കാനിരിക്കുക. हमको सब कुछ चाहिए। നമുക്ക് सब कुछ चाहिए. हमें जो है सब कुछ चाहिए, എല്ലാം താ. सब कुछ जो है हम मांगते हैं दे दे। സുന്ദരം ചെയ്ത് തന്നാലും മേടിച്ച് തിന്നും. जादू टोना करके देते हैं। जादू टोना करके भी देंगे तो हम वो खा लेंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। എല്ലാം വേണം. सब कुछ चाहिए। ഇത് പകൽക്കാലം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. आज सुबह आप एक निश्चय ले ദൈവഹിതമില്ലാത്തതൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട. और परमेश्वर की इच्छा नहीं होते हुए मेरे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। ദൈവം എനിക്ക് തരാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാനിനകത്ത് ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. जो परमेश्वर नहीं देना चाहता। परमेश्वर जो नहीं देना चाहता ऐसा मुझे मेरे जीवन में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ദൈവത്തിന്റെ ലിസ്റ്റിലില്ലാത്ത ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക്. और परमेश्वर की इच्छा नहीं होते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ? और कितने लोग ऐसे इच्छा रखते हैं അത് ദൈവം തരാത്ത ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. कि परमेश्वर नहीं चाहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। ദൈവഹിതമില്ലാത്ത ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. और परमेश्वर की इच्छा नहीं होते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। കർത്താവേ, ദൈവത്തിന് ഹിതമുള്ളത് മാത്രം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടാൽ മതി. और जो परमेश्वर की इच्छा है केवल वही मेरे जीवन में प्रकट होने पाए। ആമേൻ. आमीन। നമ്മുടെ ലീഡർ അങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു. നമ്മുടെ ലീഡർ അങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു. और हमारा जो अगुवा है वो इसी प्रकार से था। കർത്താവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ രാജ്യം. और परमेश्वर ने कहा तुम्हारा राज्य मुझे नहीं ഞാൻ चाहिए, അതിനല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. मैं इसलिए नहीं आया हूँ। ശിഷ്യന്മാരെ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചു. और इसलिए उसने चेलों को जो विवश किया और आगे भेजा। എന്നിട്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? और परमेश्वर ने क्या किया? കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പർവ്വതത്തിലോട്ട് കയറിപ്പോയി. और वो प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया। ഇനി ശിഷ്യന്മാരുടെ യാത്ര നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. अब हम जो है चेलों के सफर को देख सकते हैं യേശുവില്ലാത്തൊരു യാത്ര. और बिना यीशु के यात्रा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। ഏകദേശം 8 മൈൽ 12 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ദൈർഘ്യമുള്ളൂ ഈ യാത്രയ്ക്ക്. और केवल जो है 15 किलोमीटर का जो ये सफर था। 12 किलोमीटर। ആമേൻ. आमीन। ഇത്ര ദൂരമുള്ള യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം. और इनको जो सफर करना था वो 12 किलोमीटर का जो है मील था। സന്ധ്യ ആയപ്പോൾ ഇവർ യാത്ര തുടങ്ങി. और जब शाम हुई तब इन्होंने यात्रा शुरू की। ആദ്യം ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. और पहले शुरुआत में जो कोई भी जो है प्रश्न ये नहीं था। ഈ 12 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്നു പോവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 2.5 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ മതി. यदि 12 किलोमीटर पैदल चलना है तो कम से कम 2.5-3 घंटा काफी है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। 6 മണിക്ക് 6 o'clock അവിടുന്ന് പടക് വിട്ടാൽ ഏകദേശം 8-9 മണിയാകുമ്പോൾ അക്കരെ ചെല്ലും. यदि 6 बजे इन्होंने वहां पे जो है नाव को छोड़ा तो कम से कम उनको 3 घंटे लगेंगे वहां पहुंचने പക്ഷെ के। നമുക്ക് ഈ യാത്ര കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. लेकिन जब ये सफर को देखते हैं हम समझ जाएंगे 9 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവർ നെക്സ്റ്റ് തീരത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. कि 9 घंटे बीतने पर भी ये जो है अपने मंजिल पे नहीं पहुंचे। 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തേണ്ടതാ. और 3 घंटे में पहुंचना चाहिए था। 9 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും അടുത്ത തീരത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. लेकिन 9 घंटे होने के बावजूद भी वो नदी के उस पार नहीं पहुंचे। കാരണം 4-ാം യാമം ആയപ്പോ क्योंकि जब चौथा पहर आ गया പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി. वहां पे जो है काफी उनका खिलाफत आ- खिलाफत आने लगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ആദ്യം ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. शुरुआत में कुछ भी जो है खिलाफत नहीं था। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। നമുക്കറിയാം വേറൊരു സംഭവം നമുക്കറിയാം. और एक जो घटना हम देखते हैं യേശു ഉറങ്ങിപ്പോയ പടകിനെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. और प्रभु यीशु मसीह जब नाव पर सो गया वो हम घटना देखते हैं। അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. वहां भी काफी खिलाफत आया। ഇവിടെ യേശു ഇല്ല ഈ പടകിനകത്ത്. और इस नाव में भी यीशु नहीं है। ഇവിടെ പ്രതികൂലം ഉണ്ടാകുകയാണ്. यहाँ पे भी सारी परिस्थिति जो है उनके विरोध में है। യേശു ഇല്ല യാത്ര തുടങ്ങി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ല. यदि यीशु जिस यात्रा में नहीं है तो शुरुआत में कोई खिलाफत नहीं കടൽ है വളരെ ശാന്തമാ. और सब कुछ शांत है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। കടൽ ശാന്തമാ. और समुद्र शांत है പോകാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. और आगे बढ़ने के लिए कोई तकलीफ नहीं है।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ചൊവ്വാഴ്ച കണ്ടിന്യൂസ് മീറ്റിങ്ങിന് വരുന്നവർ ഒരാഴ്ച മുടക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. मंगलवार को मीटिंग जो रेगुलर आते हैं एक हफ्ता जाने वाले कोई गड़बड़ नहीं आएगी। जो रेगुलर प्रार्थना में आते हैं एक दिन में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो रेगुलर जो प्रार्थना में आते हैं वो एक दिन प्रार्थना में नहीं आए तो कोई गड़बड़ नहीं। ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൽ വരുന്നവർ ഒരു ദിവസം മുടക്കി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. और जो फास्टिंग प्रेयर में आते हैं वो एक दिन उन्होंने नहीं आए तो कोई गड़बड़ नहीं। ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. 1-2 ആഴ്ച വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. और बाइबल स्टडी भी 1 या 2 हफ्ते नहीं आए तो कोई बात नहीं। ആരാധനയ്ക്ക് വിശുദ്ധ ആരാധന ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. लेकिन जो आराधना में जो है वो कट करने की सोचते हैं അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. तो तब भी कोई गड़बड़ नहीं है, समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है, ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നേ. कोई समस्या नहीं है। വളരെ ശാന്തമാണ്. सब कुछ शांत है ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെല്ലാം പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. और जैसे हम इच्छा करते हैं वैसे आगे बढ़ रहे हैं। പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. कोई भी खिलाफत नहीं है। പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. प्रार्थना नहीं किया तो भी कोई समस्या नहीं। സഭയിൽ പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. आराधनालय में नहीं गए तो भी कोई समस्या नहीं। വിശുദ്ധ ആരാധനയ്ക്ക് പോയില്ല കുഴപ്പമില്ല. और आराधना में नहीं गए तो भी कोई बात नहीं। ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും, അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ऐसी वो ले चलता है, आगे ले चलता है। ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസരം ഉണ്ടാവും. ऐसे आगे बढ़ते समय में वापस नहीं लौटते समय एक अवसर आएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ പോലെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റാത്തൊരു അവസരം ഉണ്ടാകും. बचा नहीं सकते एक अवस्था है। बचा नहीं सकते हुए ऐसा एक अवस्था आएगा സെൻട്രൽ അങ്ങ് അറ്റം കൊണ്ടുപോകും. और वो बीच रास्ते तक ले जाएगा। ഇതാ യേശു ഇല്ലാത്ത യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാല്. और यही यात्रा जो बिना यीशु की यात्रा करना। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। യേശു ഇല്ലാത്ത യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാ. और यीशु जिस यात्रा में नहीं है वो इस प्रकार से होगा। ആദ്യം ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല. शुरुआत में कोई भी खिलाफत नहीं है, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വഴി കൊണ്ടെത്തും. लेकिन हम ऐसे एक मार्ग में पहुंच जाएंगे जहां से वापस नहीं आ सकते। Praise the Lord. Praise the Lord. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ യേശുവില്ലാത്ത യാത്രയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ മടങ്ങി വരുന്ന ദൈവാത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. आज सुबह के समय परमेश्वर का आत्मा स्मरण दिलाता है कि ऐसे एक यात्रा में जो जहां से वापस नहीं आ सकते वो जाने से पहले हम लौट आए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഇന്ന് രാത്രി ഇത് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുക. आज सुबह के समय अपने आप को जांचे എന്റെ യാത്രയിൽ എന്റെ ദൈവമുണ്ടോ? कि क्या मेरे सफर में यीशु मेरे साथ है, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമുണ്ടോ? क्या मेरे जीवन में प्रभु यीशु है, എന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ദൈവമുണ്ടോ? क्या मेरे कार्य में परमेश्वर है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। Praise the Lord. क्या विषय है? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। മോശ ദൈവത്തോട് നോക്കി പറയുക, और मूसा जो है परमेश्वर को देखकर कहता है നിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അയക്കരുത്. यदि तेरी उपस्थिति नहीं है तो मुझे मत भेज। നിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് വേണ്ട. तेरी उपस्थिति नहीं होते हुए ऐसा कोई जीवन मुझे नहीं चाहिए। നിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണ്ട. तेरी उपस्थिति नहीं होते मुझे आगे नहीं जाना है। ദൈവം അവന്റെ മനസ്സ് കണ്ടിട്ട് പറയുക, और परमेश्वर उसके मन को जांच कर देख कहता എന്റെ है സാന്നിധ്യം നിന്നോട് കൂടെ പോരും. कि मेरी उपस्थिति तेरे साथ साथ रहेगी। ഞാൻ നിനക്ക് ശാന്തി തരും. मैं तुझे शांति दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। കർത്താവ് നമ്മളോട് കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ यदि परमेश्वर हमारे साथ न हो നമ്മുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും. तो हमारी जो शांति नष्ट हो जाएगी। ഇന്ന് പകലിൽ നമ്മുടെ കൂടെ കർത്താവ് ഉണ്ടോ? आज सुबह के समय क्या परमेश्वर हमारे साथ है? Praise the Lord. Praise the Lord. ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, ഇത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു വരുന്നത്. और चेहरे एक बात अच्छे से जानते थे कि परमेश्वर ने कहा है इस यात्रा को जो है तय करने के लिए, അത് കാരണം അതിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിനാണ് അവർക്കറിയാം. क्योंकि उसका जो पूरा उत्तरदायित्व है वो परमेश्वर का है। वो चेहरे अच्छे से जानते थे, പക്ഷെ വീണ്ടും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാ. लेकिन वहां पे जाके फिर से जो है उनके जीवन में गड़बड़ी आई। മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാ, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, കാറ്റ് പ്രതികൂലമാകൊണ്ട് കടൽ ഇളകിയെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. वहां पे लिखा है कि क्योंकि हवा जो है विरोध में थी इसीलिए हवा जो विरोध में थी इसलिए जो കാറ്റ് പ്രതികൂലമാണ്, തിരകളാൽ വലഞ്ഞിരുന്നു. लहरें उठने लगी। ആമേൻ. आमीन। അപ്പൊ ആരാ പ്രശ്നം? तो തിരകളല്ല പ്രശ്നം, കാറ്റാ പ്രശ്നം. ये लहर नहीं, लेकिन ये लहर जो है वो समस्या नहीं था, लेकिन हवा जो है वो समस्या है। Praise the Lord. Praise the Lord. കാറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് क्योंकि हवा है इसलिए। യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നെന്നാ പറയുന്നത്. और यूहन्ना कहता है कि जो तूफान उठा। Praise the Lord. Praise the Lord. കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് തിരകൾ പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി. जब तूफान उठा तो लहरें उठने लगी। യേശു കാറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? യേശു കാറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? और यीशु हवा को देखकर क्या कहता है? കാറ്റ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ല. कि हवा कहां से आती है और कहां जाती है नहीं समझता। കാറ്റിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല.
हवा को हम देख नहीं सकते। കാറ്റ് വരുമ്പോ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ വാടി ഉലയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കാറ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന്. जब हवा आती है तब जब पेड़ हिलते हैं तब हमें पता चलता है हवा किस ओर से आती है। എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാറ്റ് വന്ന ഈ കടലിനെ കോപിപ്പിച്ചു. और उसी प्रकार से जब हवा आई तब जो इस लहरें उठने लगी। Praise the Lord. Praise the Lord। എന്നിട്ട് തിരകളാൽ ഇവർ വലയാൻ തുടങ്ങി. लहरों में वो डूब गए, लहरों में डूब गए और लहरों में वो डूब गए। Praise the Lord. Praise the Lord। മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. अभी आगे नहीं जा सकते। हाल കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ അക്കരയിലോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞതാ. और परमेश्वर ने कहा कि तुम झील के उस पार जाओ। ദൈവം ഒരു റൂട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. और परमेश्वर ने उन्हें जो एक मार्ग बता के അപ്പോൾ दिया। അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകും. अब उसके अंदर जो उनके विचार आया ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നത്. कि क्या परमेश्वर ने हमें बताया उसी प्रकार से हम आगे गए। കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. कि परमेश्वर ने कहा और हमने इस यात्रा को तय किया। പിന്നെ എന്താ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്? कि हमारे जीवन में क्यों ये समस्या आई എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. और इतना परिश्रम करने के बाद भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് അടുത്ത തീരം കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. इतना परिश्रम करने के बाद भी हमें जो उस पार क्यों नहीं जा അവർ सकते। വലിയ കഷ്ടത്തിലായി. और वो काफी कष्ट में होंगे। ഇന്ന് പകൽക്കാലം തിരുവചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പലരുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. आज सुबह समय वचन सुनने वाले प्यारे लोग आज कई लोगों के जीवन में ये जो है समस्या है। പലരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. और कई लोगों के जीवन में जो है प्रश्न है ഞാൻ ദൈവ പൈതലല്ലയോ? कि मैं तो परमेश्वर के संतान ഞാൻ हूँ। ദൈവം പറയുന്നത് പോലെയല്ലോ ജീവിക്കുന്നത്? मैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताता हूँ। ഞാൻ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? परमेश्वर ने कहने के बावजूद मैंने जो ये किया है। പിന്നെ എന്താ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ കയറി വരുന്നത്? फिर क्यों मेरे जीवन में ये जो कष्ट और मुसीबत आता है। ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനല്ലയോ? क्या मैं परमेश्वर का बेटा या ഞാൻ बेटी हूँ? ദൈവത്തിന്റെ മകളല്ലയോ? मैं तो परमेश्वर की बेटी हूँ। പിന്നെ എന്തിനാ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത്? फिर मेरे जीवन में क्यों ये समस्या आती है। ഇന്ന് പകൽ ഒരു ഉത്തരവുണ്ട്. आज सुबह के आपके लिए एक उत्तर है। ഈ കഷ്ടതയൊന്നും നമ്മളെ തകർത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയല്ല. ये कष्ट जो है हमें जो तोड़ने के लिए नहीं है। ദൈവം ആരാണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ നിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയായി കഷ്ടതകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്. परमेश्वर कौन है ये आपको प्रकट करने के लिए आपके जीवन में कष्ट आता है। Praise the Lord. Praise the Lord। കരങ്ങളെടുത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद स्तुति दे। കഷ്ടങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓരോ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. और हर एक कष्ट के लिए जो एक एक उद्देश्य है। ഓരോ കഷ്ടങ്ങളിൽ ദൈവം തരുന്ന മെസ്സേജുകളുണ്ട്. और एक एक कष्ट में जो है परमेश्वर हमें कुछ बात सिखाता है। അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. और वो हमें समझना है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। പിറുപിറുക്കാതിരിക്കുക. और कुड़कुड़ाना नहीं है। ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കാതിരിക്കുക. और परमेश्वर से जो युद्ध नहीं करना है। ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകാതിരിക്കുക. और परमेश्वर के चरणों से पीछे नहीं हटना है। Praise the Lord. Praise the Lord। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അവരങ്ങനെ വലഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാ കർത്താവ് നാലായാമത്തിൽ വരുന്നത്. और इस प्रकार आगे बढ़ते समय परमेश्वर जो है चौथे पहर उनके पास पहुंचा। Praise the Lord. Praise the Lord। നാലാം യാമത്തില് चौथे पहर ഏകദേശം വെളുപ്പിന് 3 മണി മുതൽ 6 മണി വരെയുള്ള സമയം നാലാം യാമം എന്ന് പറയുന്നത്. और 3 बजे से लेकर 6 बजे के जो अंदर का समय उसे चौथा पहर അല്ല कहते ഞാൻ हैं। പറഞ്ഞില്ലേ സന്ധ്യയ്ക്ക് അവർ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാ. शाम को निकले थे। और वो शाम को निकले थे। 6 മണി തൊട്ട ഓരോ യാമങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. और 6 बजे जो पहला पहर शुरू होता ഇത് है നാലാമത്തെ യാമമാണ്. ये चौथा पहर है। എന്നിട്ടും അവർക്ക് അടുത്ത തീരത്തെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. और फिर भी वो झील के उस पार नहीं पहुंचे। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। യേശുവിനെ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് അറിയാം. और प्रभु यीशु मसीह ये सब अच्छे से जानते തന്റെ थे। ശിഷ്യന്മാർ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രതികൂലം യേശുവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. और चेले जिस परिस्थिति में गुजर रहे थे वो यीशु अच्छे से जानता था। അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് കർത്താവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. और वो कष्टों से गुजर रहे थे यीशु अच्छे से जानता ഈ था। തിരകൾ അവരെ മുമ്പോട്ട് വിടുന്നില്ലെന്ന് കർത്താവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. और ये तूफान उन्हें आगे नहीं जाने देता ये अच्छे से जानते ഈ थे। ലഹർ മുമ്പോട്ട് വിടുന്നില്ലെന്ന് കർത്താവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ये लहर उन्हें जाने नहीं देता ये परमेश्वर अच्छे से जानते പക്ഷേ थे। എത്ര പ്രതികൂലമായി മുമ്പിൽ നിന്നാലോ लेकिन कितना भी चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आगे क्यों ना हो മുക്കിക്കളയാൻ ഈ തിരമാലകൾക്ക് കഴിയത്തില്ല. और वो ये हवा जो है उन्हें डुबा नहीं सकती। എത്ര ശക്തമായ പ്രതികൂലം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിലോ कितनी भी कठिन परिस्थिति हमारे सामने क्यों ना हो നമ്മളെ തകർത്ത് കളയുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. वो हमें तोड़ने के लिए परमेश्वर जो है अनुमति नहीं देता। എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? कितने लोग ये विश्वास करते हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। വളരെ ശാന്തമായിട്ടായി കടൽ കിടന്നതാണ് ആദ്യം. पहले ये जो समुद्र काफी शांत था കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കോപത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. और थोड़ा समय बीतने पर वो जो क्रोध के साथ उठ के खड़ा हो गया। യോഹന്നാൻ പറയാ കടൽ കോപിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. और यूहन्ना कहता है जो समुद्र जो है वो क्रोधित हुआ। Praise the Lord. Praise the Lord। പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, आज सुबह जो सुनने वाले प्यारे लोगों സ്നേഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവര്, जो प्रेम से रहते हैं वो लोग സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവര്, जो शांति से रहते हैं നിനക്ക് മുമ്പായി കോപിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, तेरे सामने यदि वो क्रोधित होता है നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്വഭാവം നിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
यदि तेरे इच्छा के विरोध जो स्वभाव है वो तेरे सामने होता है ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. तो डरना मत. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പ്രയാസപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. दुखी नहीं होना. आप दुखी नहीं होना. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. हमारा परमेश्वर हमारे लिए उतर के आएगा ऐसा समय है. ആരെല്ലാം പ്രതികൂലമായിട്ട് നിന്നാലും चाहे कितने भी जो परिस्थिति प्रतिकूल विरोध में क्यों ना हो. നീ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ, यदि तू यीशु का चेला है, यदि तुझे इतना होश है, നീ ദൈവ പൈതലാണെന്നൊരു വിശ്വാസം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ, यदि परमेश्वर का बेटा है बेटी ऐसा विश्वास है तो നിനക്കൊരു നാലായാമുണ്ടെന്ന് ഈ പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുക. तो तेरे लिए एक चौथा पहर है आज सुबह विश्वास എത്ര कर. പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? कितने लोग विश्वास करते हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. യേശു അങ്ങ് പർവ്വതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. और परमेश्वर जो है वो पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा है ഞങ്ങൾ ഇങ്ങ് അറ്റം നാലായാമത്തിലെത്തി. और वो चेले जो है चौथे पैर पे पहुंच गए. യേശു വരാൻ ഇനി ലേറ്റ് ആകും. अभी यीशु को आने में तो देरी होगी ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തകർത്ത് കളയും. और ये जो है कष्ट जो है हमें तोड़ डालेगा. എല്ലാ അങ്ങനെയുള്ള അവിശ്വാസങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ ഈ പകലില്. सारे ऐसे अविश्वास की बातें हमसे दूर हो जाए. കുറേ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ കർത്താവ് വരത്തുള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ കർത്താവ് और कुछ വരത്തുള്ളൂ. समय बीतने पर जो है परमेश्वर आएगा. ഹല്ലേലൂയ. കുറേ ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ യേശു വരത്തുള്ളൂ. और कुछ दिन बीतने पर जो है यीशु आएगा. കുറേ സമയം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ കർത്താവിനെ വിടുവിക്കത്തുള്ളൂ. और कुछ समय बीतने पर परमेश्वर छुड़ाएगा. അങ്ങനല്ല. ऐसा नहीं. നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ यदि तू विश्वास करता നിന്റെ है കർത്താവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടും. तेरा परमेश्वर तेरे लिए अभी उतर आएगा. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ പകലില്? कितने लोग सुबह के समय विश्वास करते हैं. വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞാട്ടെ, विश्वास के साथ बोले ഇതെന്റെ നാലായാമമാ. ये मेरा चौथा पहर है. എന്റെ കർത്താവ് വിടുവിക്കുന്ന സമയമായത്. ये जो समय है परमेश्वर मेरे छुड़ाने का समय പ്രതികൂല है. എന്നെ തകർത്ത് കളയത്തില്ല. कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति मेरा जो है मुझे तोड़ नहीं सकता. പ്രശ്നം എന്നെ തകർത്ത് കളയത്തില്ല. और जो कोई भी प्रश्न मुझे तोड़ नहीं सकता. Praise the Lord. Praise the Lord. യേശു വന്നു കഴിഞ്ഞാല് जब यीशु आएगा നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രശ്നം तेरे सामने जो उठते हुए सारे सवाल നിന്റെ കാൽ കീഴായി തീരും. वो तेरे पैरों के नीचे आ जाएंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. നിന്റെ മുമ്പിൽ എതിരെ നിൽക്കുന്ന ശത്രു तेरे सामने खड़ा रहने वाला शत्रु യേശു നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ यदि यीशु तेरे साथ है നിന്റെ കാൽ കീഴയാ. तेरे पैरों के नीचे है. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? कितने लोग विश्वास करते ഇന്ന് हैं. പകൽ ആ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട്. आज सुबह के समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ നിന്നെ है. ഭയപ്പെടുത്തുന്ന, तुझे डर दिलाने वाला, നിന്നെ കരയിപ്പിക്കുന്ന, तुझे जो है रुलाने वाला, നിന്റെ മനസ്സിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന तेरे मन को दुखित करने वाला വിഷയങ്ങളെ നോക്കി നീ പറ. सारे विषय को देखकर तू आगे പിടിപ്പിക്കുവാൻ എന്റെ യേശു എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. छुटकारा देने के लिए मेरा यीशु मेरे साथ है. പ്രതികൂലമേ നിന്റെ കാൽ കീഴയാ. और प्रतिकूल जो परिस्थिति हो मेरे पैरों के नीचे है. വിശ്വാസമുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. जो विश्वास करते हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद स्तुति दे. Praise the Lord. Praise the Lord. യേശു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ जब ये यीशु ने बोलने के बाद യേശു പടകിലേക്ക് കയറാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ അവർ ആ തീരത്തെത്തുവാനിടയായി തീർന്നു. नाव में चढ़ना शुरू हुआ तभी उसकी किनारे पर. और यीशु जब नाव पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ तब वो किनारे पर पहुंचे. Praise the Lord. Praise the Lord. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പ്രകാരം പറയുന്നത്, और यूहन्ना में इस प्रकार से लिखा है യേശു ആ പടകിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने कदम उठाए वो नाव पर रखने के അവർ लिए ആ തീരത്തെത്തിയിരുന്നു. तब वो नदी के अपना समुद्र के तीर पर पहुंचे. അപ്പൊ എവിടെ പ്രതികൂലം ഉണ്ടായത്? तब कहाँ पे जो है प्रतिकूल अवस्था है. നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റ് തൊട്ടടുത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. छुटकारे के पास खिलाफत. हमारे छुटकारे के बाद जो खिलाफत आता है. നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റിന് തൊട്ടിപ്പുറത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. हम जब लक्ष्य में अपने नजदीक रहते तब उस समय जो खिलाफत आता है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത പിശാച് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. हमारे जीवन में जब हम अनुग्रह को प्राप्त करने वाले होते तब जो है शैतान हमें छूता है. ഇന്ന് പകൽ ആ ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. आज सुबह के समय उस शत्रु के कार्य युक्तियों को हम समझे. അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കൈയുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. अनुग्रह जो हमारे एकदम हाथ का काफी नजदीक है. പക്ഷെ പിശാച് അത് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക. लेकिन शैतान जो बीच में रुकावट ശത്രു डालता അത് है, മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. शत्रु से छुपा देता ഇന്ന് है. പകൽ വിശ്വസിക്കുക. आज सुबह आप विश्वास ആ करें മറ കർത്താവ് മാറ്റും. उस मारा को जो परमेश्वर दूर करेगा. വിടുതൽ തൊട്ടു മുമ്പിലുണ്ട്. നമ്മുടെ മുമ്പില് और छुटकारा हमारे करीब है. വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ തൊട്ടു മുമ്പിലുണ്ട്. और वायदा हमारे सामने है. പക്ഷെ ശത്രു വന്ന് പ്രതികൂലമായിട്ടുണ്ടെന്ന് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. लेकिन शत्रु ने जो है उसको प्रतिकूल परिस्थिति में जो है छुपा कर रखा ഇന്ന് है. പകൽക്കാലം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പറ, आज सुबह आप विश्वास के साथ എന്റെ करें, അനുഗ്രഹത്തെ തടയുവാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല. तो मेरे अनुग्रह को जो रोक नहीं सकता, എന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ തടയുവാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല. मेरे वायदों को तू तोड़ नहीं सकता, എന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ തടയുവാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല. मेरे लक्ष्य स्थान को तू रोक नहीं सकता. എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കർത്താവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. मेरे लिए मेरा परमेश्वर उतर के आया है. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. तो विश्वास करते हुए हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद स्तुति दे. हालेलुया. ജോർജ് हालेलुया. കരങ്ങൾ ऊंचे शब्द से धन्यवाद दे. हालेलुया. Thank you, Lord.
ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അവിടെ കർത്താവ് വന്ന കാറ്റിനെയും കടലിനെയൊന്നും ശാസിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. प्रभु आपने किसी चीज को नहीं डांटा. और परमेश्वर ने आके वहाँ पे किसी चीज को नहीं डांटा. യേശു ഒന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ. केवल यीशु वहाँ पे आया था. അപ്പോഴേ പ്രതികൂലം ശാന്തമായി. वहाँ पे सब शांत हो गया. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. आज सुबह के समय प्रार्थना करें. കർത്താവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് വേണം. परमेश्वर तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए. മോശയോട് കർത്താവ് പറയാ, मूसा से परमेश्वर कहता है എന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോട് കൂടെ പോരോ. कि मेरी उपस्थिति तेरे साथ साथ रहेगी ഞാൻ നിനക്ക് സമാധാനം നൽകും. और मैं तुझे शांति दूंगा. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, यदि आपके जीवन में आज कोई कष्ट और मुसीबत है, എന്നെ കരയിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, तुम्हें रुलाने वाले यदि कोई सवाल आपके जीवन में है, എന്റെ മനസ്സിനെ തകർക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ, यदि आपके जो मन को तोड़ने वाले कोई सवाल आपके जीवन ആ में है, കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഒന്ന് കരഞ്ഞാട്ടെ. उस परमेश्वर के मुख को देख के आप रोइए കർത്താവേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം വേഗത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തണമേ. कि हे परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में प्रकट कर. ഈ പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരണമേ. मेरे प्रतिकूल परिस्थिति में मेरे बीच में उतरा. എന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഈ ശത്രുവിനെ തകർത്തുകൾ നീ ഒന്ന് വരണമേ. मेरे सामने उठने वाले सारे शत्रु की जो युक्ति के सामने आप खड़े रहे. എന്റെ കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ. सब आंखों को बंद करें. നാലായാമത്തിൽ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ്. और चौथा पैर में जो है प्रभु यीशु अपने चेलों के पास आते हैं. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ്. और यीशु जो है अपने चेलों के पास आते അത് हैं. യേശുവിന് ശിഷ്യന്മാരോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. और यीशु मसीह का जो है अपने चेलों के प्रति होते हुए प्रेम है. എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ. सब अपने आंखों को बंद करें ദൈവസന്നിധി നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. और हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करें. ഹല്ലേലൂയ. പല പൊസിഷനിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരായി ശിഷ്യന്മാരെ. പല പൊസിഷനിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരായി ശിഷ്യന്മാരെ. और जो चेले जो थे कई पदवियों में वो जो नौकरी करते थे. അവർ മീൻ പിടിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. और उसमें जो है मछुआरे थे ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. और कर वसूल करने वाले थे. അങ്ങനെ പല ജോലിക്കാരായിരുന്നു ऐसे അവര്. कई जो नौकरी करने वाले थे. അവിടുന്ന് ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരിക. और वहां से परमेश्वर ने उन्हें जो है अपने पीछे അങ്ങനെ കൂടെ വന്ന ശിഷ്യന്മാരെ കടലിൽ മുക്കിക്കളയാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ऐसे जो पास आने वाले चेलों को परमेश्वर जो है वहां पे समुद्र में डूबने नहीं देगा. പല പരിസ്ഥിതികളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നത്. और कई परिस्थितियों से हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അങ്ങനെ വന്ന നമ്മളെ തകർത്ത് കളയാൻ നമ്മുടെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ऐसे जो है परिस्थिति परमेश्वर हमें जो है टूटने नहीं देगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മൾ തകർന്നു പോകാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. और हम परमेश्वर हमें टूटने नहीं देगा. Praise the Lord. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ശിഷ്യന്മാരുടെ അരികിലേക്ക് യേശു വന്നത് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. और शिष्य का जो है परमेश्वर के प्रति होते हुए प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का जो शिष्यों के प्रति होते हुए प्रेम. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് വേണ്ടിയും വന്നത്. और उसी प्रकार जो परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे लिए भी आया. നമ്മളെ തേടി ആ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിലെ സ്നേഹം വരുവാനിടയായി തീർന്നു. और हमें ढूंढ कर जो है परमेश्वर का वो जो क्रूस का जो प्रेम है हमें ढूंढ कर आया. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നതല്ല, നമ്മളെ തേടി വന്നതായി ഈ സ്നേഹം. हम नहीं, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें ढूंढ के आया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മൾ വളരെ പാപത്തിന്റെ കുഴിയിലായിരുന്നു. पहले हम जो है सत्यनाश के जो पाप के जो गड्ढे में थे. ശാപത്തിന് അധീനതയിലായിരുന്നു. हम श्राप के अधीन में थे. അവിടേക്ക് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹമാ തേടി വന്നത്. और वहां जो है परमेश्वर का प्रेम हमें ढूंढ कर आया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മൾ ക്രൂശിന് വിരോധികളായിരുന്നു. और पहले हम जो है क्रूस के विरोध में थे ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരെ ദൂരത്തായിരുന്നു. और परमेश्वर की उपस्थिति से काफी दूर थे. പക്ഷേ യേശുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ തേടി വരുവാനിടയായി തീർന്നു. लेकिन यीशु का जो प्रेम है वो हमें ढूंढ कर आया. ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർ ആ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്? आज सुबह के समय कितने लोग परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं. വലിയൊരു ശാപത്തിന് കീഴായിരുന്നു നമ്മള്. पहले हम जो एक श्राप की अधीनता में थे. ആമേൻ. आमीन. ഒരു നദി പോലെ ഈ ശാപം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. और एक नदी के समान जो श्राप हमारे जीवन में बहता था. വലിയൊരു ഫ്ലോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. और एक बड़ा बहाव हम देख सकते പക്ഷേ थे. ആ ക്രൂശ് വന്ന ആ ശാപത്തെ ഇവിടെ വെച്ച് തടഞ്ഞു നിർത്തി. लेकिन वो क्रूस ने आके जो श्राप को तोड़ दिया. നമ്മളെ ആ ശാപത്തിൽ നിന്ന് പിടിപ്പിച്ചു. हमें उस श्राप से छुड़ाया. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായി ദൂരത്തായിരുന്നു. पहले हम परमेश्वर के शत्रु बनकर हम दूर थे. പക്ഷേ ക്രൂശ് നമ്മളെ ദൈവ മക്കളാക്കി മാറ്റി. लेकिन क्रूस ने हमें परमेश्वर की संतान करके बदल दिया. നമ്മളെ പ്രിയ സന്താനാക്കി മാറ്റി. और परमेश्वर के प्रिय संतान करके बदल ദൈവത്തിന്റെ दिया. സ്വന്തം ജനമാക്കി മാറ്റി. और परमेश्वर की नीच प्रजा करके बदल दिया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നാലാം യാമത്തിൽ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അരികിലേക്ക്
പോകുന്നതുപോലെ इस प्रकार चौथे पैर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास आया। നമ്മൾ തകർന്നു പോകേണ്ട മണ്ഡലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുക അവന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നു. उसी प्रकार टूटे हुए अवस्था से बचाने के लिए परमेश्वर का प्रेम हमें ढूंढ के आया। ആ നിത്യമായ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക, उस अनंत काल के नरक से बचाने के लिए, നിത്യമായ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക. उस अनंत काल की जो आग से बचाने के ആ लिए ക്രൂശിലെ സ്നേഹം നമ്മളെ തേടി വന്നു. वो परमेश्वर का जो क्रूस का प्रेम हमें ढूंढ कर आया। ക്രൂശ് മരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തിരുമേശം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. उस क्रूस के मृत्यु को स्मरण करने वाले पवित्र वेद हमारे सामने है। ഭയത്തോടെ ഭക്തിയോടെ കൂടെ വേണം നമ്മൾ തിരുമേശയുടെ ഭാഗമാകുക. और डर और भय के साथ जो है पवित्र वेद से सहभागी होने के लिए അയോഗ്യമായി നമ്മൾ തിരുമേശയുടെ ഭാഗമാക്കരുത്. कोई भी जो है अनुचित रीति से इस पवित्र वेद में सहभागी न हो। ഈ ഒരാഴ്ച നമ്മുടെ ജീവിത പ്രകാരമായിരുന്നു. ये एक हफ्ते का हमारा जीवन किस प्रकार से था, നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോയി, हम कहाँ कहाँ गए, നമ്മൾ എവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, हमने क्या क्या किया। തോന്നിയതുപോലെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എല്ലായിടത്തും പോയി കണ്ടതും കേട്ടതും എല്ലാം കേട്ട് ദൈവഹിതമില്ലാത്ത എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ തിരുമേശയിൽ നിന്ന് ഭാഗമാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. और अपने इच्छा के अनुसार जो है आगे बढ़ के अपने इच्छा के अनुसार जीवन जिया, क्या सुना को अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी कार्य करके यहाँ पे आके पवित्र वेद में सहभागी न हो। ദൈവവൈതലാണെന്നുള്ള ബോധം വിട്ടിട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തിട്ട് ഈ തിരുമേശയിൽ നിന്ന് ഭാഗമാക്കാകരുത്. और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिता के अपने इच्छा के अनुसार आगे बढ़कर जो है इसमें पवित्र वेद में सहभागी न हो। എല്ലാവരും അല്പസമയം ധ്യാനിച്ചാട്ടെ. कुछ समय हम अपने आप को जांचे എപ്രകാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരാഴ്ച? कि पिछला हफ्ता का जीवन हमारा किस प्रकार से था, ജീവിതം ശരിയായിരുന്നോ? क्या हमारा जीवन अच्छा था। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവവചന പ്രകാരമാണോ ജീവിച്ചത്? क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया, നമ്മുടെ സ്വഭാവം എപ്രകാരം ഉണ്ടായിരുന്നു? हमारा स्वभाव किस प्रकार का था। പൗലോസ് പറയുക, पौलुस कहता है അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നാല്, जो कोई अनुचित रीति से इस रोटी में से खाता है, ഹല്ലേലൂയ, അയോഗ്യമായി തിരുമേശയിൽ നിന്ന് ഭാഗമാക്കായാല് और यदि कोई इसमें से पीता है, നിങ്ങളിൽ പലരും നിർബലരായി മാറും, तुम में से कई लोग जो है निर्बल है, രോഗികളായി മാറും, कई रोगी है, പലരും മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. और कई जो है सो भी गए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അയോഗ്യമായി തിരുമേശയിൽ നിന്ന് ഭാഗമാക്കാകരുത്. अनुचित रीति से इसमें से सहभागी नहीं होना, വിശുദ്ധിയോടും വേർപാടുകൂടെ വേണം ഈ തിരുമേശയിൽ നിന്ന് ഭാഗമാക്കുക. और जो है शुद्धता के साथ पवित्रता के साथ जो है इसमें से सहभागी होना, ഇന്ന് പകൽ വിശുദ്ധിയോടെ ഭാഗമാക്കാവോ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. और पवित्रता के साथ जो इस मेज में सहभागी होने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। വിശുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ ഭാഗമാക്കാവുമെങ്കിൽ यदि हम पवित्रता के साथ इसमें सहभागी होते നമ്മുടെ हैं ജീവിതത്തിലുള്ള ആത്മീക ഭൗതിക ശാരീരികമായുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടും. तो ये हमारे जीवन में जो है हमारे आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से, शारीरिक रीति से जो है एक आशीष का कारण ആ ठहरे। ക്രൂശിൽ കൂടി ലഭിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടും. और क्रूस से मिलने आते हुए सभी आशीष हम प्राप्त कर पाएंगे। ഈ പകലിൽ കേട്ട വചനങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। പ്രതികൂലത്തിന് നടുവിൽ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ്. और हमारा परमेश्वर जो है हमारे विरोध परिस्थितियों में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। പ്രതികൂലത്തിന് നടുവിൽ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. और प्रतिकूल परिस्थिति में जो है परमेश्वर हमें जो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। യേശു വന്നു കഴിഞ്ഞാല്, यदि यीशु आ जाए, യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെട്ടാല്, यदि यीशु की उपस्थिति जो है प्रकट हो जाए, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വിരോധമായവ നമ്മുടെ കാൽ കീഴായി മാറുവാനിടയായി तो തീരും. हमारे सामने खड़े होने वाले जो आने वाले सारे जो विरोधी हमारे पांव के नीचे हो जाएंगे। ഹല്ലേലൂയ. കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. तो अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना പരിശുദ്ധ करें। പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനും ഞങ്ങൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്ന് തിരുമേശയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശുദ്ധിയോടെ, നിഷ്കളങ്കത്തോടെ, ദൈവഭയത്തോടെ, ഭക്തിയോടുകൂടി കർത്താവിന്റെ ഭാഗവക്കാവുന്ന ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. കർത്താവ് വിശുദ്ധിയോടെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഭക്തിനെ സഹായിക്കണമേ. കൃപ കൂടിയിരിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ജനത്തെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. കൃപ കൂടിക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.